Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, in previous lecture, which point is covered? काय बघितलं पाठीमागच्या लेक्चर मध्ये? All of you, sound is audible. Qualification for entry on first regulation register and special provides for education of certain person. काय बघितलं? Alkaline salt with soluble iodide and bromide. Soluble salicylate with ferric salt. Soluble salicylate with alkaline carbon. Okay. Okay, alkaloidal salt with soluble iodide. Next, alkaloidal salt with tannin. Alkaloidal salt with salicylate. Next, alkaloidal salt with soluble iodide and bromide. हे झालं alkaloidal incompatibility मध्ये. Second incompatibility, soluble salicylate incompatibility. In that, soluble salicylate with ferric salt. Second, soluble salicylate with alkali bicarbonate. I think इथपर्यंत आपलं कंप्लीट झालेलं आहे. ओके, soluble salicylate with alkali bicarbonate. Right? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Today we see soluble salicylate and benzoate with acid. Okay. Soluble salicylate and benzoate with acids. In that, most of the acid and acid syrups, example of acid syrups, syrup lemon, decompose sodium salicylate as well as sodium benzoate to form precipitate of salicylic acid and benzoic acid respectively. Soluble salicylate and benzoate with acids ह्याच्यामध्ये काय सांगितलंय?
most of the acid and acid syrups काय करतात सोडियम decompose sodium salicylate as well as sodium benzoate. Most of the acid and acid syrup काय करतात sodium salicylate as well as sodium benzoate ला decompose करतात. Decompose sodium salicylate as well as sodium benzoate to form precipitate. कशाचा salicylic acid and benzoic acid. Respectively salicylic acid and benzoic acid चा precipitate form करतात. Most of the acid and syrup. Okay, most of the acid and acid syrups. Most of the acid and acid syrups. Example of acid syrups are syrup lemon, decompose sodium salicylate as well as sodium benzoate to form precipitate of salicylic acid and benzoic acid. Next, these precipitate are indiffusible in nature. आणि हा जो काही precipitate form होतोय तो indiffusible in nature चा आहे. So indiffusible precipitate असल्यानंतर तुम्ही कोणते मेथड यूज करणार? Anyone? Indiffusible precipitate form होते. Method B. Okay, so follow method B for precipitate yielding interaction. Soluble salicylate and benzoic acid, benzoate with acid in that जे काय सोडियम ऍसिड सिरप आणि ऍसिड्स आहेत ते काय करतात सोडियम सॅलिसिलेट ऍज वेल एज सोडियम बेन्झोएटला डिकम्पोज करतात त्याचा सॅलिसिलिक ऍसिडचा आणि बेन्झोइक ऍसिडचा प्रिसिपिटेट फॉर्म होतोय आणि हा जो काय प्रिसिपिटेट आहे हा इंडिफ्युजिबल प्रिसिपिटेट आहे त्याच्यामुळे तुम्ही मेथड बी यूज करणार प्रिसिपिटेट एल्डिंग इंटरॅक्शन मध्ये. सो फॉलो मेथड बी फॉर प्रिसिपिटेट एल्डिंग इंटरॅक्शन. Example, ingredient sodium salicylate 3 gram, syrup of lemon 15 ml, water up to 16 ml. Sodium salicylate 3 gram, syrup of lemon 15 ml, water up to 60 ml. Make a mixture. Mixture prepare करायचं आहे तुम्हाला. याच्यामध्ये सिरप ऑफ लेमन कंटेंट जे काय तुम्ही सिरप यूज करणार आहे सिरप ऑफ लेमन त्याच्यामध्ये काय आहे सिरप ऑफ लेमन कंटेन सायट्रिक ऍसिड when it react with sodium salicylate. जे काय सिरप ऑफ लेमन त्याच्यामध्ये जे काय सायट्रिक ऍसिड आहे ते ज्यावेळेस सोडियम सॅलिसिलेट सोबत रिॲक्ट होते त्यावेळेस जे काय सॅलिसिलिक ऍसिड आहे सॅलिसिलिक ऍसिड इज सेपरेटेड ऍज इंडिफ्युजिबल प्रिसिपिटेट. हे जे काय एक्झाम्पल आहे सोडियम सॅलिसिलेट 3 ग्राम सिरप ऑफ लेमन 50 ml वॉटर अप टू 60 ml. हे सिरप ऑफ लेमन याच्यामध्ये काय आहे सायट्रिक ऍसिड. सिरप ऑफ लेमन कंटेन सायट्रिक ऍसिड when it react with sodium salicylate. ज्यावेळेस हे जे काय लेमन आहे ते सोडियम सॅलिसिलेट सोबत रिॲक्ट होते त्यावेळेस काय होते जो काय सॅलिसिलिक ऍसिड आहे सिरप ऑफ लेमन कंटेन सायट्रिक ऍसिड when react with sodium salicylate. Salicylic acid is present in separated as indiffusible precipitate. जे काही सॅलिसिलिक ऍसिड आहे ते इंडिफ्युजिबल प्रिसिपिटेट म्हणून सेपरेट होतो. जर समजा इंडिफ्युजिबल प्रिसिपिटेट असेल तर तुम्ही मेथड बी यूज करणार आहे. Recording in progress. Syrup of lemon contains citric acid when it react with sodium salicylate. जे काही सॅलिसिलिक ऍसिड आहे salicylic acid is separated as indiffusible precipitate. The prescription can be dispensed in 2 ways. दोन वेळी तुम्ही प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेन्स करू शकता. In that first follow method B for precipitate yielding interaction or replace syrup of lemon with simple syrup and tincture of lemon. मेथड बी यूज करून तुम्ही प्रिसिपिटेट जी काय प्रिसिपिटेट yielding interaction ची मेथड बी आहे ती यूज करणार तुम्ही. देन नेक्स्ट रिप्लेस सिरप ऑफ लेमन विथ सिंपल सिरप. जे काय सिरप ऑफ लेमन आहे हे सिरप ऑफ लेमन ते कशाने रिप्लेस करणार. रोल नंबर 1. Yes, ma'am. सिरप ऑफ लेमन कशाने रिप्लेस करणार. रिप्लेस सिरप ऑफ लेमन विथ सिंपल सिरप. सिंपल सिरपने तुम्ही ते रिप्लेस करणार. ज्या ठिकाणी तुम्ही लेमन यूज केले त्या ठिकाणी सिंपल सिरप यूज करणार. ओके. Yes, ma'am.
Then next, syrup of lemon is prescribed as flavoring agent. So its replacement with simple syrup and tincture of lemon will not affect the therapeutic value of the mixture. जे काय सिरप आहे, सिरप ऑफ लेमन, लेमन सिरप जे आहे, सिरप ऑफ लेमन इज प्रिस्क्राइब्ड ॲज फ्लेवरिंग एजंट. फ्लेवरिंग एजंट म्हणून प्रिस्क्राइब केलेलं असते. सो इट रिप्लेसमेंट विथ सिंपल सिरप अँड टिंक्चर ऑफ लेमन विल नॉट अफेक्ट द थेरापॅटिक व्हॅल्यू ऑफ द मिक्सचर. जे काय सिंपल सिरप ऑफ लेमन आहे ते फ्लेवरिंग एजंट म्हणून प्रिस्क्राइब केलेलं असते. जर तुम्ही त्याच्यामध्ये सिंपल सिरपनी ते रिप्लेस केलं, म्हणजे सिरप ऑफ लेमनच्या ऐवजी तुम्ही सिंपल सिरप यूज केलं किंवा टिंक्चर ऑफ लेमन यूज केलं, तर त्याच्या थेरापॅटिक जे काय थेरापॅटिक इफेक्ट आहे त्याच्यावरती इफेक्ट होत नाही. थेरापॅटिक व्हॅल्यूवरती, त्या मिक्सचरच्या थेरापॅटिक व्हॅल्यूवरती त्याचा इफेक्ट होत नाही. ज्यावेळेस तुम्ही सिंपल सिरप ऑफ लेमनच्या ऐवजी सिंपल सिरप किंवा टिंक्चर ऑफ लेमन यूज कराल, त्यावेळेस जे काय थेरापॅटिक व्हॅल्यू आहे त्या मिक्सचरच्या त्याच्यावरती काही इफेक्ट होत नाही. बिकॉज जे काय सिरप ऑफ लेमन आहे ते फ्लेवरिंग एजंट म्हणून प्रिस्क्राइब केलेलं असते. एक्झाम्पल, सोडियम सॅलिसिलेट 2 ग्राम, क्विनिन सल्फेट 0.5 ग्राम, dilute sulfuric acid 2 ml, water up to 100 ml. मेक अ मिक्सचर. मिक्सचर प्रिपेअर करायचं आहे तुम्हाला. एक्झाम्पल मध्ये काय काय सांगितले, सोडियम सॅलिसिलेट फर्स्ट 2 ग्राम, क्विनिन सल्फेट 0.5 ग्राम, dilute sulfuric acid 2 ml, water up to 100 ml. म्हणजे काय, क्विनिन सल्फेट आहे. क्विनिन सल्फेट इज नॉट फ्रीली सोल्युबल इन वॉटर. फर्स्ट तुम्ही क्विनिन सल्फेट घेणार आहे, सोडियम सॅलिसिलेट, क्विनिन सल्फेट, dilute sulfuric acid, वॉटर. जे काय क्विनिन सल्फेट आहे, जो इन्ग्रेडियंट तुम्ही यूज करणार आहे मिक्सचर मध्ये, ते नॉट फ्रीली सोल्युबल इन वॉटर. वॉटर मध्ये फ्रीली सोल्युबल नाही. क्विनिन सल्फेट इज नॉट फ्रीली सोल्युबल इन वॉटर. In this prescription, dilute sulfuric acid has been included by the prescriber, probably to dissolve the quinine sulfate. जे क्विनिन सल्फेट आहे ते वॉटर मध्ये सोल्युबल नाही, फ्रीली सोल्युबल नाही. ह्या प्रिस्क्रिप्शन मध्ये जे काय डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड आहे, डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड 2 ml यूज केले तुम्ही. हे जे काय डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड आहे हॅज बीन इन्क्लुडेड बाय द प्रिस्क्रायबर, प्रोबॅबली टू डिझॉल्व क्विनिन सल्फेट. क्विनिन सल्फेट डिझॉल्व करण्यासाठी जे काय डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड आहे ते यूज करायचे. But the prescriber overlooked the fact that the acid would decompose the sodium salicylate and prevent the formation of clear mixture. But जे काय प्रिस्क्रायबर आहेत त्यांना काय वाटतं, but the prescriber overlooked that the fact that the acid जे आहेत, acid would decompose the sodium salicylate. सोडियम सॅलिसिलेट ला डिकम्पोज करतात and prevent the formation of clear mixture. आणि जे काही क्लिअर मिक्सचर फॉर्म होते ते prevent the formation of clear mixture. क्लिअर मिक्सचर फॉर्म होण्यापासून प्रिव्हेंट करते. In order to prepare a clear mixture, omit the dilute sulfuric acid. In order to prepare a clear mixture, omit the dilute sulfuric acid. मग जे काय डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड ते काय करतात, ओमिट करतात. ओमिट मीन्स त्याच्यातून काढून टाकतात, वगळतात. In order to prepare a clear mixture, omit the dilute sulfuric acid, soluble salicylate and benzoate acid. त्याच्यामध्ये काय सांगितलंय, जे काय मोस्ट ऑफ द ऍसिड अँड ऍसिड सिरप्स. एक्झाम्पल ऑफ ऍसिड सिरप लेमन decompose sodium salicylate as well as sodium benzoate to form precipitate of salicylic acid and benzoic acid. Decompose करतात सोडियम सॅलिसिलेट as well as सोडियम बेंझोएट ला, आणि त्याच्यामुळे काय होते, जे काय सॅलिसिलिक ऍसिड आहे आणि बेंझोइक ऍसिड आहे त्याचं प्रिसिपिटेट फॉर्म होते. सो जो काही प्रिसिपिटेट फॉर्म झालेला आहे तो कसा आहे, इंडिफ्युजिबल प्रिसिपिटेट. इंडिफ्युजिबल प्रिसिपिटेट असेल तर मेथड कोणती यूज करणार तुम्ही, मेथड बी. मेथड वी फॉर प्रिसिपिटेट एल्डिंग इंटरॅक्शन. मग त्याने एक्झाम्पल दिले. एक्झाम्पल मध्ये
सोडियम सॅलिसिलेट, सिरप ऑफ लेमन आणि वॉटर. सोडियम सॅलिसिलेट, सिरप ऑफ लेमन आणि वॉटर घेतले. सिरप ऑफ लेमनच्या ऐवजी जर तुम्ही सिंपल सिरप यूज केलं तर क्लिअर मिक्सचर फॉर्म होते. बघा, सिरप ऑफ लेमन contains citric acid. When it reacts with sodium salicylate, salicylic acid is separated as indiffusible precipitate. इंडिफ्युजिबल प्रिसिपिटेट असेल तर जे काय प्रिस्क्रिप्शन आहे ते 2 वेजने डिस्पेन्स करू शकता तुम्ही. फर्स्ट, फॉलो मेथड बी फॉर प्रिसिपिटेट एल्डिंग इंटरॅक्शन or replace syrup of lemon with simple syrup and tincture of lemon. मेथड बी यूज करू शकता. और सेकंड काय, जे काय सिरप ऑफ लेमन आहे त्याला रिप्लेस करू शकता कशाने? सिरप ऑफ लेमनच्या ऐवजी सिंपल सिरप किंवा टिंक्चर ऑफ लेमन यूज करू शकता. सिंपल सिरप आणि टिंक्चर ऑफ लेमन. Syrup of lemon is prescribed as a flavoring agent, so its replacement with simple syrup and tincture of lemon will not affect the therapeutic value of the mixture. हॅलो मॅम, अदरवाईज येतो मॅम. अदरवाईज तर कुणी तर अनम्यूट केलं ना त्यांचा व्हॉइस येतोय त्याच्यामध्ये. आता येतोय का? नो मॅम. नो मॅम. नो मॅम. तुमच्यापैकीच कुणी तर ते अनम्यूट केल्यानंतर साऊंड रिप्लेस होते. त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल, सोडियम सॅलिसिलेट 2 ग्रॅम, क्विनिन सल्फेट 0.5 ग्रॅम, डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड 2 ml, वॉटर अप टू 100 ml. मिक्सचर प्रिपेअर करायचं आहे तुम्हाला. क्विनिन सल्फेटच्या काय सांगितले, जे काय क्विनिन सल्फेट आहे, क्विनिन सल्फेट इज नॉट फ्रीली सोल्युबल इन वॉटर. वॉटर मध्ये फ्रीली सोल्युबल नसते. ह्या प्रिस्क्रिप्शन मध्ये जे काय डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड दिले ते क्विनिन सल्फेट डिझॉल्व्ह करण्यासाठी यूज केलं जातं. In this prescription, dilute sulfuric acid has been included by the prescriber probably to dissolve quinine sulfate. जो काय प्रिस्क्रायबर आहे त्यांनी काय केलेलं असतं, क्विनिन सल्फेट डिझॉल्व्ह करण्यासाठी डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड प्रिस्क्राइब केलेलं असतं. But the prescriber overlooked the fact that the acid would decompose the sodium salicylate. जे काय डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड आहे ते काय करते, ऍसिड would decompose the sodium salicylate and prevent the formation of clear mixture. क्लिअर मिक्सचर फॉर्म होत नाही, त्यापासून प्रिव्हेंट करते. इन ऑर्डर टू प्रिपेअर अ क्लिअर मिक्सचर, ओमिट द डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड. मग जर डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिडच ओमिट केलं तर काय होणार आहे, क्लिअर मिक्सचर फॉर्म होणार आहे. मग क्लिअर मिक्सचर फॉर्म होण्यासाठी जे काय डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड आहे ते काय करायचं, ओमिट करायचं, वगळायचं ते. समजलं? सोल्युबल सॅलिसिलेट अँड बेन्झोएट विथ ऍसिड. Yes or no? Yes, ma'am. Roll number 22. Yes, ma'am. समजलं? Yes. नेक्स्ट सोल्युबल थर्ड टाइप आहे. थर्ड एक्झाम्पल आहे इनकम्पॅटेबिलिटीचं. फर्स्ट, अल्कोलायडल इनकम्पॅटेबिलिटी. सेकंड, सोल्युबल सॅलिसिलेट इनकम्पॅटेबिलिटी. थर्ड, सोल्युबल आयोडाइड इनकम्पॅटेबिलिटी. आता जे बघितलं आपण ते सेकंड सोल्युबल सॅलिसिलेट इनकम्पॅटेबिलिटी मधले एक्झाम्पल होतं. सोल्युबल सॅलिसिलेट इनकम्पॅटेबिलिटी मध्ये फर्स्ट, सोल्युबल सॅलिसिलेट विथ फेरिक साल्ट. सेकंड, सोल्युबल सॅलिसिलेट विथ अल्कली बायकार्बोनेट. थर्ड, सोल्युबल सॅलिसिलेट अँड बेन्झोएट विथ ऍसिड. 3 एक्झाम्पल सोल्युबल सॅलिसिलेट इनकम्पॅटेबिलिटी मध्ये आहेत. ओके. नेक्स्ट, सोल्युबल आयोडाइड इनकम्पॅटेबिलिटी. Third, soluble iodides incompatibility. In that, iodides undergoes oxidation forming iodine, which is undesirable product. Hence, following step may be taken to avoid this chemical change. First, oxidation of iodide with ferric salt. Oxidation of iodide with ferric salt. In that, when ferric salt react with soluble iodide, it get converted into ferrous salt. Oxidation of iodide with ferric salt. In that, when ferric salt react with soluble iodide, it get converted into ferrous salt. There is no satisfactory method to adjust this incompatibility.
सोल्युबल आयोडाइड इनकम्पॅटेबिलिटी मध्ये काय सांगितलंय, जे काय आयोडाइड्स आहेत, आयोडाइड्स अंडरगोज ऑक्सिडेशन फॉर्मिंग आयोडीन विच इज अनडिझायरेबल प्रोडक्ट. हेन्स जे काय फॉलोइंग स्टेप मे बी टेकन टू अवॉइड दिस केमिकल चेंज. मग फर्स्ट स्टेप कोणती सांगितली, ऑक्सिडेशन ऑफ आयोडाइड विथ फेरिक साल्ट. इन दॅट फेन फेरिक साल्ट, ज्यावेळेस फेरिक साल्ट रिॲक्ट होते सोल्युबल आयोडाइड सोबत, इट गेट कन्वर्टेड इंटू फेरस साल्ट. फेरस साल्ट मध्ये त्याचं कन्वर्जन होते. देर इज नो सॅटिस्फॅक्टरी मेथड टू ऍडजस्ट दिस इनकम्पॅटेबिलिटी. त्याच्यामध्ये त्यांनी रिॲक्शन दिलेले Fe3 प्लस प्लस ट्वाइस आयोडीन घेतले, कन्वर्टेड. जर समजा Fe जे काही फेरस आयन आहे त्याची रिॲक्शन जर समजा आयोडीन सोबत झाली तर काय होते, हे जे काही फेरिक साल्ट आहे रिॲक्ट विथ सोल्युबल आयोडाइड, हे सोल्युबल आयोडाइड इट गेट कन्वर्टेड इनटू फेरस साल्ट. फेरस साल्ट मध्ये त्याचं कन्वर्जन होते. सोल्युबल आयोडाइड इनकम्पॅटेबिलिटी. मग हे प्रिव्हेंट करण्यासाठी काय सांगितलंय, टू प्रिव्हेंट इनकम्पॅटेबिलिटी द प्रिस्क्रायबर मे सबस्टिट्यूट फेरिक साल्ट विथ आयर्न अँड अमोनियम सिट्रेट. To prevent incompatibility, the prescriber may substitute ferric salt with iron and ammonium citrate. Alternatively, the iron is converted into an organic compound which does not yield ferric ions. Any doubt? कुणाचा आवाज येतोय? अनम्यूट करा. सोल्युबल आयोडाइड इनकम्पॅटेबिलिटी मध्ये फर्स्ट ऑक्सिडेशन ऑफ आयोडाइड विथ फेरिक साल्ट, जे काही फेरिक साल्ट आहे त्याच्यासोबत जे काय आयोडाइड्स आहे त्याचं ऑक्सिडेशन केल्यानंतर जी काय रिॲक्शन होती ती बघितली आपण. सेकंड मध्ये ऑक्सिडेशन ऑफ आयोडाइड विथ पोटॅशियम क्लोरेट, थर्ड मध्ये ऑक्सिडेशन ऑफ आयोडाइड विथ क्विनिन सल्फेट. 3 एक्झाम्पल आहेत सोल्युबल आयोडाइड इनकम्पॅटेबिलिटी मध्ये. त्याच्यामध्ये फर्स्ट ऑक्सिडेशन ऑफ आयोडाइड विथ फेरिक साल्ट मध्ये जे काही फेरिक साल्ट आहे, फेरिक साल्ट ज्यावेळेस सोल्युबल आयोडाइड सोबत रिॲक्ट होते त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होते, गेट कन्वर्टेड इनटू फेरस साल्ट. टू प्रिव्हेंट इनकम्पॅटेबिलिटी द प्रिस्क्रायबर मे सबस्टिट्यूट फेरिक साल्ट, जे काही फेरिक साल्ट आहे विथ आयर्न अँड अमोनियम सिट्रेट, त्याच्यासोबत आयर्न अँड अमोनियम सिट्रेट यूज केलं जातं. Alternatively, the iron is converted into an organic compound which does not yield ferric ions. Example दिले त्यांनी, prepare and dispense 90 ml of following mixture. त्याच्यामध्ये फर्स्ट फेरिक क्लोराइड सोल्युशन 1.5 ml, पोटॅशियम आयोडाइड 3 ग्राम, पोटॅशियम सायट्रेट 6 ग्राम, water sufficient quantity to make 90 ml. Ingredient एक्झाम्पल मध्ये इन्ग्रेडियंट दिले त्यांनी. इन्ग्रेडियंट काय काय दिले, फेरिक क्लोराइड सोल्युशन. हाऊ मच ml फेरिक क्लोराइड सोल्युशन 1.5 ml. Then 1.5 potassium ml. iodide 3 gram. potassium citrate 6 gram. grams. water sufficient quantity to make 90 ml. 90 ml. Direction 1 tablespoonful to be taken 2 times a day. 1 tablespoonful to be taken 2 times in a day. 1 tablespoonful means how much ml? Recording in progress. 1 tablespoonful. 15 ml. 2.6 ml. 15 ml. One tablespoonful to be taken 2 times a day. Next example दिले त्यांनी, sorry.
काही फेविक क्लोराइड सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे एक्झाम्पलचं फेविक क्लोराइड सोल्युशन पोटॅशियम आयोडाइड पोटॅशियम सिट्रेट हे जे काही फेविक क्लोराइड सोल्युशन आहे फेविक क्लोराइड सोल्युशन रिॲक्ट विथ पोटॅशियम आयोडाइड सेकंड जो इन्ग्रेडियंट आहे पोटॅशियम आयोडाइड 3 ग्राम हे जे काही फेविक क्लोराइड आहे फेविक क्लोराइड सोल्युशन रिॲक्ट्स विथ पोटॅशियम आयोडाइड टू लिबरेट फ्री आयोडीन त्याच्यामधून काय होतंय जे काही फ्री आयोडीन आहे तो लिबरेट होते रिॲक्शन दिलेले त्यांनी ट्वाइस ApCl3 प्लस ट्वाइस पोटॅशियम आयोडाइड इट गिव्स ट्वाइस FeCl2 आणि इथलं जे काही एक Cl आहे ते इकडे जातं ट्वाइस की Cl पोटॅशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन All of your screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके काय दिसते स्क्रीनवर हा जो AU6. हे AU6DHHF आहे हा गुगल क्लासरूमचा कोड आहे गुगल क्लासरूम अनम्यूट युअरसेल्फ सॉरी म्यूट युअरसेल्फ स्नेहा कांबळे कॉन्स्टंटली ती म्यूटच करत नाही अनम्यूटच नवीन गुगल क्लासरूम त्याचा कोड आहे हा तुम्ही सगळ्यांनी त्याला जॉईन व्हायचंय Ma'am. Ma'am, 72 चा unmute आहे. हॅलो एम ऑडिबल टू ऑल Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. जो आपला अगोदरचा गुगल क्लासरूम होता त्याच्यामध्ये थोडेसे मॅनर हे असल्यामुळे आपण न्यू गुगल क्लासरूम क्रिएट केलेला आहे आणि त्याचा जो कोड आहे तो गुगल क्लासरूमचा हा स्क्रीनवरती दिसतोय सगळ्यांना Yes, Yes. ma'am. Yes, तो ma'am. कोड टाकून सगळ्यांनी न्यू गुगल क्लासरूम वरती ऍड व्हायचंय त्याच्यानंतर त्याचा अगोदरचा जो गुगल क्लासरूम होता आपला त्याच्यामध्ये जेवढ्या काही अपलोड केल्या होत्या त्या सगळ्या नोट्स आपण क्लासरूम वरती अपलोड केल्या जातील Ma'am, पहिलं ऍप डिलीट करून सेकंड ऍप ओपन करायचं. डिलीट करायची गरज नाहीये मॅडम फक्त काय करायचं की जो प्लस चिन्ह डिलीट वाटलेस तर तुम्हाला जर करायचं असेल तर तो गुगल क्लासरूम जो फर्स्ट आहे त्याच्यातून तुम्ही लेफ्ट व्हा त्याच्यानंतर हा हा. न्यू आहे त्याच्यामध्ये इन व्हा हा कोड टाकून ओके मॅम. हा अजून कोणाला काय डाऊट आहेत का कोड दिसतोय सगळ्यांना येस मॅम. हा सगळ्यांनी राईट डाऊन Yes, करून ma'am. घ्यायचा आणि नाहीतर ma'am. नंतर विचारायचं नाही प्रत्येक वेळेस कॉल करून मॅडम कोड काय लगेच सगळ्यांनी गुगल क्लासरूम जो न्यू गुगल क्लासरूम आहे त्याच्यावरती जॉईन व्हायचा आहे आणि ज्या नोट्स वगैरे आहेत त्या न्यू गुगल क्लासरूम वरती पण शेअर केल्या जातील ओके इन्स्ट्रक्शन समजल्यात Yes, ma'am. आजच्या आज सगळ्यांनी गुगल Yes, ma'am. तो जो न्यू गुगल क्लासरूम आहे त्याच्यावरती आजच्या आज सगळ्यांनी इन व्हायचंय Yes, Yes, ma'am. ma'am. मॅम हाय आहे या गुगल Yes, ma'am. क्लासरूम वरून नाही का जॉईन होता येत
नाही होत मॅडम, नवीन केलेला आहे कॉलेजचा, त्याच्यानुसार हे करा. न्यू गुगल क्लासरूम क्रिएट केलेला आहे, त्याच्यानुसार त्यात ऍड व्हा. नंतर त्याच्यातून जुन्यामधून लेफ्ट झाला तरी चालेल. ओके, इन्स्ट्रक्शन समजलेत? येस मॅम. आणि आजच्या आज जॉईन व्हायचं. ओके, कोड असण्याचा स्मॉल मध्ये AU6DHF स्क्रीन वरती दिसतोय सगळ्यांना? येस मॅम. ओके. ओके, समजलाय कोड गुगल क्लासरूमचा? येस ऑर नो? Yes. येस मॅम. Okay, oxidation of iodide with ferric salt. हे जे काही फेरिक क्लोराइड आहे, फेरिक क्लोराइड सोल्युशन रिएक्ट विथ पोटॅशियम आयोडाइड टू लिबरेट फ्री आयोडीन. हे जे काय आयोडीन आहे ते काय होते, त्याच्यामधून लिबरेट होते. रिएक्शन दिलेलं आहे इथं, ट्वाइस FeCl3 प्लस ट्वाइस Ki मीन्स पोटॅशियम आयोडाइड. इट गिव्स ट्वाइस FeCl2 पोटॅशियम फेरिक क्लोराइड प्लस ट्वाइस KCl पोटॅशियम क्लोराइड प्लस I2. हे जे काय आयोडीन आहे ते त्याच्यामधून लिबरेट होते. To prevent the liberation of iodine in the mixture, the ferric chloride is converted into colloidal organic compound before the addition of potassium iodide. हे जे काय आयोडीन लिबरेट होते ते लिबरेट करण्यासाठी, ते लिबरेट होऊ नये ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी काय करायचंय? टू प्रिव्हेंट द लिबरेशन ऑफ आयोडीन इन द मिक्सचर, द फेरिक क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू colloidal organic compound before the addition of potassium iodide. जे काय फेरिक क्लोराइड आहे त्याला काय करायचं? कन्वर्ट इनटू colloidal organic compound बिफोर द ऍडिशन ऑफ पोटॅशियम आयोड. पोटॅशियम आयोडाइडचे ऍडिशन करायच्या अगोदर जे काही फेरिक क्लोराइड आहे त्याला colloidal organic compound मध्ये कन्वर्ट करायचंय. त्याची मेथड काय आहे? मेथड डिझॉल्व पोटॅशियम सिट्रेट. जे काय पोटॅशियम सायट्रेट आहे, डिझॉल्व पोटॅशियम सायट्रेट इन अबाउट 3/4 ऑफ वॉटर. 3/4 व्हॉल्यूम वॉटर मध्ये जे काय पोटॅशियम सिट्रेट आहे ते डिझॉल्व करायचंय. देन ऍड फेरिक क्लोराइड सोल्युशन अँड देन पोटॅशियम आयोडाइड. हे जे काय फेरिक क्लोराइड सोल्युशन आहे, फर्स्ट तुम्ही पोटॅशियम सिट्रेट डिझॉल्व करणार वॉटर मध्ये, देन फेरिक क्लोराइड सोल्युशन त्याच्यामध्ये ऍड करणार, देन पोटॅशियम आयोडाइड. ऍड मोर वॉटर टू ऍडजस्ट द फायनल व्हॉल्यूम. फायनल व्हॉल्यूम मेकअप करण्यासाठी त्याच्यामध्ये मोर वॉटर तुम्ही ऍड करणार. देन द कलर ऑफ मिक्सचर विल बी ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाऊंड बाय द रिएक्शन बिटवीन फेरिक क्लोराइड अँड पोटॅशियम सिट्रेट. हे जे काय मिक्सचर आहे याचा कलर कसा होतोय? चेंज होतोय. द कलर ऑफ मिक्सचर विल ग्रीन होते ड्यू टू कशामुळे? फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाऊंड. नवीन कंपाऊंडचे फॉर्मेशन झाले बाय द रिएक्शन बिटवीन फेरिक क्लोराइड अँड पोटॅशियम सिट्रेट. हे जे काय फेरिक क्लोराइड आहे आणि पोटॅशियम सिट्रेट रिएक्शन होऊन इट गिव्स फेरिक सिट्रेट फॉर्म होते आणि ते कोणत्या कलरचं असते? ग्रीन. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाऊंड बाय द रिएक्शन बिटवीन फेरिक क्लोराइड अँड पोटॅशियम सायट्रेट. समजले? येस ऑर नो? येस मॅम. हा, समजले की नाही? Yes, ma'am. काय समजलं? फेरिक क्लोराइड सोल्युशन ज्यावेळेस पोटॅशियम आयोडाइड सोबत रिएक्ट होते त्यावेळेस फ्री आयोडीन लिबरेट होते. हे जे काय फ्री आयोडीन लिबरेट होते हे प्रिव्हेंट करण्यासाठी काय करणार तुम्ही? जे काय फेरिक क्लोराइड आहे त्याला कशामध्ये कन्वर्ट करणार? फेरिक क्लोराइड is converted into colloidal organic compound before the addition of potassium iodide.
पोटॅशियम आयोडाईडचे ऍडिशन करायच्या अगोदर जे काही फेरिक क्लोराईड आहे त्याला कोलॅडो ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये कन्वर्ट करणार. त्याची मेथड दिली तुम्हाला. जे काही पोटॅशियम सिट्रेट आहे, पोटॅशियम सिट्रेट डिझॉल्व्ह करणार 3/4 व्हॉल्यूम वॉटर मध्ये. देन त्याच्यामध्ये फेरिक क्लोराईड ऍड करणार. ऍड फेरिक क्लोराईड सोल्युशन अँड देन पोटॅशियम आयोडाईड. देन व्हॉल्यूम मेकअप करण्यासाठी त्याच्यामध्ये तुम्ही वॉटर ऍड करणार. द कलर ऑफ मिक्सचर विल बी ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाऊंड बाय द रिएक्शन बिटवीन फेरिक क्लोराईड अँड पोटॅशियम सिट्रेट. हे जे काही फेरिक क्लोराईड आहे आणि पोटॅशियम सिट्रेटची रिएक्शन झाल्यानंतर जे काही फेरिक सिट्रेट फॉर्म होते किंवा जे काही मिक्सचर फॉर्म होते त्याचा कलर कसा असतोय, कसा असतोय कलर? ग्रीन. ग्रीन कलरचं ते मिक्सचर असते. Second, oxidation of iodide with potassium chlorate. Oxidation of iodide with potassium chlorate. In that, when soluble iodide react with potassium chlorate, free iodine is liberated. हे जे काय सोल्युबल आयोडाइड आहे रिएक्ट विथ पोटॅशियम क्लोरेट. सोल्युबल आयोडाइड हे रिएक्ट विथ पोटॅशियम क्लोरेट, फ्री आयोडीन इज लिबरेटेड. हे जे काय आयोडीन आहे फ्री आयोडीन इज लिबरेटेड, त्याच्यामधून लिबरेट होते. कशामधून? पोटॅशियम क्लोरेट अँड फेरिक आयोडीन. पोटॅशियम क्लोरेट अँड आयोडाइड यांची जर समजा रिएक्शन झाली तर जे काही फ्री आयोडीन आहे ते लिबरेट होते. इथं रिएक्शन दिलेले तुम्हाला. हे काय आहे? पोटॅशियम क्लोरेट. आणि मुगाची डाळ एवढंच कर, बाकी काही नको. आणि तुझं रूममध्येच आहे, 11 वाजता त्याला एक फ्रूट दे. मॅम अदरवाइज देतोय. मी आल्यावर दे, ओके? आणि आता ना अर्धा म्यूट युअरसेल्फ. कोणाचा आहे तो साऊंड? अनम्यूट कोणी केलंय त्यांनी म्यूट करा ते. आजी नो बाकीची कामं झाली. बेवाल तू आज जा. हिच्यासाठी पोहे घेऊन ये. आणि आमच्या स्वयंपाकाचं बघ. उसळ आहे आपल्याकडे. चपात्या करू नको. आणि भाकरी कर. साक्षी झेन, तुमचा साऊंड होता ना तो? ओके, आता येतोय का अदर साऊंड? No, ma'am. नो मॅम. Okay, when soluble iodide react with potassium chlorate, free iodine is liberated. हे जे काय पोटॅशियम क्लोरेट आहे आयोडाइड सोबत त्याची रिएक्शन झाल्यानंतर हे फ्री आयोडीन लिबरेट होते त्याच्यामधून. टू प्रिव्हेंट दिस इनकम्पॅटॅबिलिटी द टू रिएक्टिंग सबस्टन्सेस मस्ट बी डिस्पेन्स्ड सेपरेटली. ही जी काही इनकम्पॅटॅबिलिटी आहे ही प्रिव्हेंट करण्यासाठी काय करावं लागणार तुम्हाला? जे काही दोन रिएक्टिंग सबस्टन्स आहेत ते सेपरेटली डिस्पेन्स करावं लागणार. To prevent this incompatibility, the two reacting substances must be dispensed separately. Example, to prepare and dispense 90 ml of following mixture, in that potassium chlorate 4 grams, syrup of ferric iodide 6 ml, water to make 180 ml. The freshly prepared mixture is quite clear, but upon standing for some time, crystal of iodine get deposited. फ्रेशली प्रिपेअर्ड मिक्सचर कसं आहे? बऱ्यापैकी क्लिअर आहे. बट अपॉन स्टँडिंग फॉर सम टाइम, जर सम टाइम तुम्ही त्याला स्टँडिंग केलं तर काय होते? जे काय आयोडीन आहे त्याचे क्रिस्टल डिपॉझिट होते. क्रिस्टल ऑफ आयोडीन गेट डिपॉझिटेड. टू प्रिव्हेंट इनकम्पॅटॅबिलिटी, मग हे डिपॉझिट जे काय क्रिस्टल ऑफ आयोडीन डिपॉझिट होते ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी काय करावं लागणार तुम्हाला? टू प्रिव्हेंट इनकम्पॅटॅबिलिटी द टू रिएक्टिंग सबस्टन्स आर डिस्पेन्स सेपरेटली and patient may be directed to mix the two solution before use. Two reacting substance separately dispense करायचं आणि ज्यावेळेस पेशंटला त्याचा यूज करायचा आहे त्याच्या अगोदर काय करायचं? ते दोन्ही सोल्युशन मिक्स करायचे. पेशंट मे बी डायरेक्टेड टू मिक्स द टू सोल्युशन बिफोर यूज. ऑक्सिडेशन ऑफ आयोडाइड विथ पोटॅशियम क्लोरेट. ज्यावेळेस सोल्युबल आयोडाइड रिएक्ट होते पोटॅशियम क्लोरेट सोबत त्याच्यामधून फ्री आयोडीन लिबरेट होते. रिएक्शन दिले तुम्हाला KCiO3 मीन्स पोटॅशियम क्लोरेट, थ्राइस FeI2 आयोडाइड्स, फेरिक आयोडाइड्स.
it gives. हे जे काही क्लोराइड आहे ते कुठं जातं, पोटॅशियम क्लोराइड त्याच्यामधून रिमूव्ह होतं. देन FeOI2 फेरिक आयोडाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतं आणि त्याच्यामधून आयोडीन लिबरेट होते. टू प्रिव्हेंट दिस इनकम्पॅटॅबिलिटी द टू रिॲक्टिंग सबस्टन्स मस्ट बी डिस्पेन्स सेपरेटली. ही जी इनकम्पॅटॅबिलिटी आहे ती प्रिव्हेंट करण्यासाठी जे काही दोन रिॲक्टिंग सबस्टन्स आहेत ते सेपरेटली डिस्पेन्स करायचं. त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल दिलंय तुम्हाला. टू प्रिपेअर अँड डिस्पेन्स 90 ml ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर. इन दॅट फर्स्ट potassium chlorate 4 gram, syrup of ferric iodide 6 ml, water up to 180 ml. The freshly prepared mixture is quite clear, but upon standing for some time, crystal of iodine get deposited. जे काही फ्रेशली प्रिपेअर्ड केलेलं मिक्सचर आहे ते क्लिअर असते, क्वाईट क्लिअर म्हणजे बऱ्यापैकी क्लिअर असते. बट जर तुम्ही त्याला समटाइम स्टँड केलं तर काय होणार आहे, जे काही आयोडीन आहे त्याचे क्रिस्टल डिपॉझिट होणार आहे. क्रिस्टल ऑफ आयोडीन गेट डिपॉझिटेड. टू प्रिव्हेंट इनकम्पॅटॅबिलिटी द टू रिॲक्टिंग सबस्टन्सेस आर डिस्पेन्स्ड सेपरेटली अँड पेशंट मे बी डायरेक्टेड टू मिक्स द टू सोल्युशन बिफोर यूज. सेपरेटली डिस्पेन्स करायचं आणि ज्यावेळेस पेशंटला त्याचा यूज करायचा आहे त्याच्या अगोदर जे काही दोन रिॲक्टिंग सबस्टन्स आहेत ते मिक्स करायचे. ऑक्सिडेशन ऑफ आयोडाइड विथ पोटॅशियम क्लोराइड त्याच्यामध्ये त्यांनी अजून एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ऑक्सिडेशन ऑफ आयोडाइड विथ पोटॅशियम आयोडाइड समजलंय? येस ऑर नो? काय काय सांगितलं याच्यामध्ये, ज्यावेळेस सोल्युबल आयोडाइड रिॲक्ट होते पोटॅशियम क्लोराइड सोबत, हे जे काय पोटॅशियम क्लोराइड आहे त्याच्यासोबत सोल्युबल आयोडाइड रिॲक्ट झाल्यानंतर फ्री आयोडीन लिबरेट होते त्याच्यामधून. ही जी काही इनकम्पॅटॅबिलिटी आहे ही प्रिव्हेंट करण्यासाठी जे काही दोन रिॲक्टिंग सबस्टन्स आहेत ते सबस्टन्स मस्ट बी डिस्पेन्स सेपरेटली डिस्पेन्स करायचे. त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल दिले. प्रिपेअर अँड सबमिट 90 ml ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर. त्याच्यामध्ये पोटॅशियम क्लोराइड 4 ग्रॅम, सिरप ऑफ फेरिक आयोडाइड 6 ml, वॉटर टू मेक 180 ml. हे जे काय मिक्सचर प्रिपेअर झालेलं असते ते क्वाईट क्लिअर असते. बट जर तुम्ही समटाइम स्टँडिंग केलं तर त्याच्यामध्ये क्रिस्टल ऑफ आयोडीन डिपॉझिट होतं. क्रिस्टल ऑफ आयोडीन गेट डिपॉझिटेड. टू प्रिव्हेंट इनकम्पॅटॅबिलिटी the two reacting substances are dispensed separately and patient may be directed to mix the two solution before use. Oxidation of iodide with potassium chlorate. Next, oxidation of iodide with quinine sulfate. Oxidation of iodide with quinine sulfate. In that, quinine sulfate is not freely soluble in water. It is made soluble in presence of dilute sulfuric acid. डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड मग अशी बघितलं आपण, क्विनिन सल्फेट वॉटर मध्ये सोल्युबल नाही, डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड मध्ये ते सोल्युबल आहे. द सल्फ्युरिक ऍसिड लिबरेट हायड्रोआयोडिक ऍसिड फ्रॉम द पोटॅशियम आयोडाइड and the hydroiodic acid is partly oxidized by the sulfuric acid. Yielding iodine. फर्स्ट काय सांगितलंय, क्विनिन सल्फेट जे आहे, क्विनिन सल्फेट इज नॉट फ्रीली सोल्युबल इन वॉटर. सेकंड, इट इज मेड सोल्युबल इन प्रेझेन्स ऑफ डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड. द सल्फ्युरिक ऍसिड जे काय डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड आहे ते काय लिबरेट करते, हायड्रोआयोडिक ऍसिड फ्रॉम द पोटॅशियम आयोडाइड, अँड हायड्रोआयोडिक ऍसिड इज पार्शली ऑक्सिडाइज्ड बाय सल्फ्युरिक ऍसिड.
yielding iodine. The iodine, hydroiodic acid and quinine sulfate then combine to form compound called heptite or iodosulfate of quinine. जे काय आयोडीन आहे, आयोडीन, हायड्रोआयोडिक ऍसिड अँड क्विनिन सल्फेट देन कंबाईन टू फॉर्म आयोडीन, हायड्रोआयोडिक ऍसिड अँड क्विनिन सल्फेट कंबाईन झाल्यानंतर जे काय कंपाऊंड फॉर्म होते त्याला काय म्हणायचं आहे, हेप्टाइट और आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनिन. हेप्टाइट और आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनिन. Iodine, hydroiodic acid and quinine sulfate then combine to form compound called काय म्हणायचं त्याला, हेप्टाइट और आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनिन. रोल नंबर 49. हा मॅम. व्हिडिओ चालू केलाय का तुम्ही? नाही मॅम, म्यूट केला ना. ओके. द कंपाऊंड हॅज द फॉलोइंग केमिकल फॉर्म्युला. आणि जो काय कंपाऊंड फॉर्म होतोय त्याचा हा फॉर्म्युला आहे. हेप्टाइट और आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनिनचा फॉर्म्युला C20H24O4N2 thrice H2SO4 dot twice HI hydroiodide plus twice iodine plus 6H2O water. हा कशाचा फॉर्म्युला आहे, हेप्टाइट और आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनिन. This incompatibility can be removed by one of the following method. In that, first, patient should be supplied with a mixture for 3 days. Second, in case of the patient requires a mixture for more than 3 days, both solution are prepared in half the volume of water and supply in separate bottle. काय करायचंय, फर्स्ट जे काही पेशंट आहेत, पेशंट शुड बी सप्लाय विथ मिक्सचर फॉर 3 days. आणि जर समजा 3 दिवसापेक्षा जास्त दिवस यूज करायचा असेल, इन केस द पेशंट रिक्वायर मिक्सचर मोर दॅन 3 days, बोथ द सोल्युशन आर प्रिपेअर्ड इन हाफ द व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर. जे काही दोन्ही सोल्युशन आहेत ते हाफ द व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर मध्ये प्रिपेअर करायचं आहे अँड सप्लाय इन सेपरेट बॉटल. आणि त्या दोन्ही बॉटल सेपरेट, ते दोन्ही सोल्युशन सेपरेट बॉटल मध्ये सप्लाय करायचे. एक्झाम्पल, प्रिपेअर अँड डिस्पेन्स 200 ml ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर. त्याच्यामध्ये इन्ग्रेडियंट क्विनिन सल्फेट 1.5 ग्रॅम, डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड 4.0 ml, पोटॅशियम आयोडाइड 8 ग्रॅम, वॉटर टू मेक 200 ml. त्याच्यामध्ये डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड विथ 100 ml ऑफ वॉटर अँड डिझॉल्व द क्विनिन सल्फेट इन इट. जे काय डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड आहे त्याला अजून डायल्यूट करायचं, कशाने, 100 ml वॉटर ऍड करून, आणि त्याच्यामध्ये क्विनिन सल्फेट डिझॉल्व करायचं. डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड विथ 100 ml ऑफ वॉटर अँड डिझॉल्व द क्विनिन सल्फेट इन इट. द पोटॅशियम आयोडाइड इज डिझॉल्व इन द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वॉटर अँड मिक्स विथ द फर्स्ट पोर्शन. जे काय पोटॅशियम आयोडाइड आहे, पोटॅशियम आयोडाइड इज डिझॉल्व इन द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वॉटर and mix the first portion. आणि फर्स्ट पोर्शन सोबत ते मिक्स करायचं. Then the mixture formed is quite clear at first. Bit after about 3 days, deposit bronze or olive green scale, which is due to the Herept reaction for quinine. क्विनिन सल्फेट किती सांगितले, 1.5 ग्रॅम, डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड 4 ग्रॅम, पोटॅशियम आयोडाइड 8 ग्रॅम, वॉटर टू मेक 200 ml. त्याच्यामध्ये जे काय डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड आहे, डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड विथ 100 ml वॉटरने डायल्यूट करायचं आहे. डिझॉल्व द क्विनिन सल्फेट इन इट. त्याच्यामध्ये क्विनिन सल्फेट डिझॉल्व करायचं आहे. देन नेक्स्ट, द पोटॅशियम आयोडाइड इज डिझॉल्व इन द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वॉटर अँड मिक्स विथ द फर्स्ट पोर्शन. जे काय पोटॅशियम आयोडाइड आहे, फर्स्ट तुम्ही काय केलं, डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड वॉटर मध्ये अजून डायल्यूट केलं, त्याच्यामध्ये क्विनिन डिझॉल्व केलं. देन पोटॅशियम आयोडाइड जे आहे, पोटॅशियम आयोडाइड ते रिमेनिंग क्वांटिटी मध्ये
रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वॉटर मध्ये ऍड करायचं. पोटॅशियम आयोडाइड इज डिझॉल्व्ह इन रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वॉटर अँड मिक्स विथ द फर्स्ट पोर्शन. आणि फर्स्ट पोर्शन मध्ये म्हणजे ज्याच्यामध्ये तुम्ही क्विनिन सल्फेट डिझॉल्व्ह केलाय त्या फर्स्ट पोर्शन मध्ये ते ऍड करायचं. देन द मिक्सचर फाउंड इज क्वाइट क्लिअर ऍट फर्स्ट बट आफ्टर अबाउट 3 days deposit bronze or olivine green scale which is due to Hellapt reaction for quinine. जे काही मिक्सचर आहे ते फर्स्ट क्लिअर असते बट आफ्टर अबाउट 3 days 3 दिवसापेक्षा जर जास्त दिवस झालं तर काय होते डिपॉझिट फॉर्म होते. डिपॉझिट ब्रोन्झ ऑर ओलाइव ग्रीन स्केल विच इज ड्यू टू हेलाप्ट रिएक्शन फॉर क्विनिन. हेलाप्ट रिएक्शन क्विनिनची हेलाप्ट रिएक्शन झाल्यामुळे काय होते डिपॉझिट फॉर्म होते. जे काय आयोडीन हायड्रोआयोडाइड अँड क्विनिन सल्फेट कंबाईन झाल्यानंतर त्यांची जी काही रिएक्शन होते त्याला काय म्हणतात हेलाप्ट रिएक्शन. इथपर्यंत समजले तुम्हाला ऑक्सिडेशन ऑफ आयोडाइड विथ क्विनिन सल्फेट. येस ऑर नो? ऑक्सिडेशन ऑफ आयोडाइड विथ क्विनिन सल्फेट समजले की नाही? Yes or no? All of you. Sound is audible? Yes, ma'am. Oxidation of iodide with quinine sulfate. समजले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. केमिकल इनकम्पॅटेबिलिटी मध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल ऑफ केमिकल इनकम्पॅटेबिलिटी त्याच्यामध्ये अल्कोलाइडल इनकम्पॅटेबिलिटी मध्ये 5 एक्झाम्पल होते. सेकंड सोल्युबल सॅलिसिलिक इनकम्पॅटेबिलिटी मध्ये 3 एक्झाम्पल होते. थर्ड सोल्युबल आयोडाइड इनकम्पॅटेबिलिटी त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला 3 एक्झाम्पल आहेत. फोर्थ केमिकल इनकम्पॅटेबिलिटी कॉझिंग इव्हॉल्युशन ऑफ कार्बन डायऑक्साइड गॅस. हा जो पॉइंट आहे तो नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करू. ओके. ऑक्सिडेशन ऑफ आयोडाइड विथ क्विनिन सल्फेट इथपर्यंत कोणाला डाऊट असेल तर विचारू शकता. आहे का डाऊट? येस ऑर नो? No, ma'am. येस ऑर नो? No, ma'am. Okay, give me attendance. Roll number 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 8, Present, ma'am. Sorry. 9, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 11, Present, ma'am. 12, Yes, ma'am. 13, Present, ma'am. 14, 15, Yes, ma'am. 16, 17, Yes, ma'am. 18, Present, ma'am. 19, 19, 20, Present. 21, Present, ma'am. 22, Yes, ma'am. 23, Yes, ma'am. 24, Yes, ma'am. 25, Yes, ma'am. 26, Yes, ma'am. 27, Present, ma'am. 28, Present, ma'am. 29, Yes, ma'am. 30, 31, 32, Yes, ma'am. Present, ma'am. 33, roll number 33, 34, Present, ma'am. 35, Present, ma'am. 36, Present, ma'am. 37, Present, ma'am.